حضور پیر طریقت گوہر سادات تاج المشائخ الحاج سرکار سید محمد دادا ابو قادری فاطمی رحمت اللہ تعالی علیہ نہ جانشین અને આપના શહેજાદા પીર તરીકત الحاج سرکار سید احمد منیب ابو قادری فاطمی قدس اللہ علیہ ونورانی આપણા ગામ હરબડિયામાં તશરીફ ફરમા છે ને બાપુની હાજરીમાં આપણે કાંક દિનની વાત કરીએ 18 વર્ષોને ખુશ કરવાવાળા કાંક કામો કરીએ અને આ મહેફિલને આગળ વધારીએ તે પહેલા આપણા મસ્જિદના જે ખતીબો ઇમામ છે એમને કહેશું કે અલ્લાહના કલામ કુરાન મજીદથી આ મહેફિલનો શરૂઆત કરે અને કુરાન શરીફની તિલાવત સંભળાવે. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. સુભાન અલ્લાહ. જે સુરતની તિલાવત આપણે સંભળાવી તેનો અરજ પણ સાંભળી લઈએ, કારણ કે અલ્લાહ તાલાએ કુરાન મજીદ એ માટેથી નાઝિલ ફરમાયું કે આપણે એને પઢીને પણ સવાબ હાસિલ કરીએ અને સમજીને પણ આપણી જિંદગીમાં આપણે અલ્લાહના કલામને લાવવાની, એનાથી રહેનુમાઈ હાસિલ કરવાની આપણે કોશિશ કરીએ. તો તર્જમો પણ આપણે સાંભળી લઈએ. अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पालनहार, खूब मेहरबान रहम फरमाने वाला, रोज़े जज़ा का मालिक. हमें सीधा रास्ता चला, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं. हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, न उनका जिन पर गज़ब हुआ, न उनका जो राय हक से बहक गए. अज़मत वाले अल्लाह ने सच फरमाया. अब आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए सावट मुल्ला से जो हमारे जनाब मोहम्मद उवैस साहब साथ में आए हैं, वो आए और एक नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए. મશીન લઈને આવ્યા છે ને એમાં આપણે નાખવાના છે, એના કોમી હોય رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچے میں اونچا عظمت والا پیارا پیارا برکت والا رفعت والا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ
یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، پکارو اللہ، پکارو یا رسول حبیب اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ہمیں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، ہمیں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک تیری نسل پاک میں نور کا، تیری نسل پاک میں نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سب جھوم کے بولو، سب مل کر بولو، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، ہاں یوں ہی کر کے ان کا چرچا جنتی بن جاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا ہاں گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضور پیر طریقت مخزن روحانیت الحاظ سرکار سید احمد منیر بابو خاتمی فاطمی مدرس العالی و نورانی، تمام اہل بیت علماء کرام، اہل محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ بڑا خوشی کا موقع، بڑا خوشی کا دن، تاج المشائخ گوہر سادات حضور پیر طریقت سرکار سید محمد المعروف دادا ابو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین سجادہ نصیر حضور پیر طریقت حاجی پیر سرکار سید احمد منیر بابو قادری فاطمی مدرس العالی و نورانی ہمارے درمیان ہرمڑیا کی سرزمین پر یہاں موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا خوشی والا موقع، بڑا خوشی والا وقت ہے کہ آج آل رسول ہمارے درمیان موجود ہے۔ دادا رزق اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہمارے درمیان حاضر ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ آل پاک اہل بیت اطہار ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، اور دلی دعائیں
ہمیں دے کر جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ جن چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، وہ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان چیزوں کو پسند فرمائیں اور ان کاموں سے محبت کریں جن کاموں سے ان کو محبت ہے، تبھی یہ راضی ہوں گے۔ اگر کوئی مالدار ہو اور اسے کوئی 50 یا 100 روپیہ دے تو مالدار راضی ہوگا؟ مالدار وہ راضی ہوگا؟ نہیں۔ تو ایسے ہی اگر ہم کسی اللہ والے کو راضی کرنا چاہتے ہیں، غوث پاک کی اولاد کو اگر ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اولاد جس چیز سے محبت کر رہی ہے ہمیں بھی ان چیزوں سے محبت کرنی پڑے گی۔ منیر دادا کی بارگاہ میں اگر آپ آؤ اور پوچھو کہ بابا کو راضی کرنے ہو، منیر دادا کو اگر خوش کرنے، آپ کو راضی کرنے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان کے آس پاس رہنے والے کسی کو بھی سوال کرو گے نا تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ آپ نیک کاموں کی نیتیں کریں، یہ غوث پاک کی اولاد راضی ہو جائے گی، یہ خوش ہو جائیں گے اور دل سے دعائیں دیں گے۔ کیسی نیتیں کریں؟ کہ چہرے کے اوپر سنت رسول سجائیں گے، ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، مسجد کو آباد کریں گے، ویران رہنے نہیں دیں گے۔ آپ یہ نیت کریں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر اللہ نے زمین عطا کی ہے تو ہم اس کی عشر ادا کریں گے، اگر اللہ نے اور زیادہ مال دیا ہے تو ہم کعبۃ اللہ کا حج کریں گے۔ اگر ایسی نیک نیتیں کریں گے تو اور کچھ کرے یا نہ کرے، ایسی اچھی نیتیں کر لے، یہ منیر دادا آپ سے خوش بھی ہو جائیں گے اور دل سے آپ کو دعائیں بھی عطا کریں گے۔ تو ہم ایسی نیتیں کریں گے۔ ہاں، آج موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے، موقع ملا ہے کہ دادا رزق اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نصیر، ان کی اولاد آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کی بڑی دعائیں ہمارے لیے ہیں، جن کا کرم ہے کہ آج اس علاقے کے اندر ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان کا چراغ جل رہا ہے وہ ان بزرگان دین کی فیضان کرم سے جل رہا ہے، اور آج ان کی اولاد، ان کا نسل ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو ہم ایسی اچھی نیتوں کو کر لیں، دین کے پابند بھی ہو جائیں، گھروں کے ماحول کو بھی اچھا بنا لیں اور انہیں خوش کر کے ان کی دعائیں بھی لے لیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ شامل ہوں گے۔ شامل ہوں گے؟ ہاتھ اونچا کرے تو کون کون شامل ہونا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ کہیں ایک بار الحمدللہ۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور پیر طریقت سرکار سید محمد المعروف دادا ابو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کئی تحریکیں چلائی، کئی مشن چلائے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ آپ نے چھوٹے بڑے کئی لوگوں کو راستے دکھائے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم پڑھ لیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم پڑھ لیں، اور پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم پریکٹیکل کریں۔ آپ نے یہ سمجھ لے کہ مدرسے میں ایک بچہ آیا اور بچے کو زبان سے بول کر سکھایا کہ بھائی نماز کا یہ طریقہ ہے، تو یہ اس نے سنا یا کتاب میں پڑھا۔ اگر اسے پریکٹیکل ہم کر کر بتائیں کہ اس طرح قیام میں کھڑے رہتے ہیں، اس طرح رکوع کرتے ہیں، اس طرح سجدہ کرتے ہیں، اس طرح قاعدہ کرتے ہیں، تو یہ پریکٹیکل ہوا۔ تو سرکار دادا ابو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چیز، چھوٹے بڑے قوانین، ہماری بھلائی کے راستے اور دین کے قوانین، دین کے نیم ہمیں پریکٹیکلی بتائے۔ اور کس طرح بتائے؟ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسجدیں بنائی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مدرسے بنائے، ایک بڑی اسکول بنائی۔ یہ ہر چیز ہمیں دکھائی۔ لوگوں کے درمیان مندوق ہوتا تھا تو ان کے درمیان آپ نے صلح کرائی، سمادھان کرائے۔
ये तमाम चीज़ें सरकार दादा बापू ने प्रैक्टिकल स्टेज पर लाकर दिखाई कि देखो ऐसे समाधान होता है, ऐसे व्यसन से मुक्त होते हैं लोग, इस तरह मस्जिदें बनती हैं, इस तरह मदरसे बनते हैं। अगर गुजरात के किसी भी इलाके के अंदर कोई मस्जिद या मदरसा बनाने का ख्याल पैदा करता है तो उसके जहन के अंदर अगर सबसे पहला नाम कोई आता है तो हुजूर सरकार दादा बापू का नाम उसके जहन में आता है कि अगर वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी मस्जिद बन जाएगी, हमारे इलाके में मदरसा बन जाएगा। और अगर आप इस खिदमत को देखें, कोई छोटी खिदमत नहीं है। आज नगडला जैसा छोटा गांव, शेडाया जैसा छोटा गांव, आज उन गांवों के अंदर दादा बापू की दुआएं से मस्जिदें बनी। रसूलपरा जैसा गांव, छोटे छोटे देहात, अपने आसपास करीब के इलाकों के द्रोण को देख लें, ऐसे छोटे छोटे गांवों के अंदर निचली देखें, वडली देखें, धोकड़वा देखें, आज वहाँ कई इबादत गाह बनाई, कई मदरसे बने, कई मस्जिदें बनी और वहाँ के लोगों के लिए दीन सीखना और दीन के ऊपर अमल करना आसान हो गया। अगर गांव में मस्जिद ना हो, 15, 20 या 25 या 30 घर मुसलमानों के हैं और उस गांव में मस्जिद ना हो, मदरसा ना हो, इबादत गाह ना हो, तो फिर क्या हाल होता है? गांव के लोग नमाज पढ़ने कहाँ जाए? गांव के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए कहाँ जाए? कुरान सीखने कहाँ जाए? और वो 25-30 घर मिलकर इतनी बड़ी इमारत भी नहीं बना सकते। इतना पैसा जमा कर पाएंगे? नहीं कर सकते, मुश्किलात होती है। तो सरकार दादा बापू ने इसके लिए आसान तरीके बताए, आसान तरीके। हालांकि सरकार दादा बापू की बारगाह के अंदर कई ऐसे लोग थे और आज भी है, लिस्ट के अंदर बड़ा एक फेयर लिस्ट है, कई ऐसे नाम हैं कि बापू हुक्म करो हम मस्जिद बना दें, बापू हुक्म करो हम मदरसा बना दें, हम इबादत गाह बना दें, आप सिर्फ हुक्म करो कहाँ बनाना है, आपका हुक्म होगा वहाँ मस्जिद बन जाएगी, वहाँ मदरसा बन जाएगा। तो सरकार दादा बापू की नीयत ये थी कि सिर्फ एक बंदा मस्जिद ना बनाए। अगर एक बंदे ने मस्जिद बनाई तो वो मस्जिद का पूरा सवाब वो एक बंदा रखेगा, हैं? एक बनाएगा तो एक पूरा सवाब रखेगा ना। अब जिस गांव में 30 घर है उनको मस्जिद का सवाब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 30 घर को हिस्सा लेना पड़ेगा। आसपास में 5 गांव है, 5 गांवों को मिलकर एक गांव में मस्जिद बना दी तो 5 गांवों का हिस्सा होगा ना। अगर 20 घर हिस्सा ले तो 20 गांव हिस्सा ले एक मस्जिद के लिए तो 20 को सवाब मिलेगा। एक बंदा ले तो एक को सवाब मिले, 1000 बंदे उसके अंदर हिस्सा ले तो 1000 बंदों को उसका सवाब मिलता है। तो सरकार दादा बापू ने इसके लिए एक आसान तरीका हमको दिया और तरीका ये था कि सरकार दादा बापू ने उसके लिए नेक काम मिशन के गल्ले अता किए, डब्बे। आपने सुना होगा कि दादा बापू नेक काम मिशन का डब्बा देते। ये डब्बा क्या करता है? एक मुसलमान के घर पर गया, अब वहाँ डब्बा पूरा साल रहा, रहने के बाद उसने पूरे साल के अंदर उस डब्बे के अंदर 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 जो भी अल्लाह ने उसके बरकतें अता फरमाई थी उसके मुताबिक उसने उस डब्बे के अंदर कुछ ना कुछ डाला। और 1 साल के बाद जब वो डब्बा खुलता है तो उसकी रकम सावरकुंडला कि फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट के अंदर जमा होती है और जमा होने के बाद उसी रकम से अलग अलग गांवों के अंदर मस्जिदों के लिए दी जाती है। आखिरी 10 साल 2015 से 2025 तक, इन 10 सालों के अंदर अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो नेक काम मिशन के द्वारा, इस गल्ले के द्वारा हमारे छोटे छोटे गांव में जो लोग घरों के अंदर गल्ला रखते हैं जिससे छोटी छोटी रकमें निकलती है, उन रकमों ने बड़ा एक कमाल कर दिया। वो एक गुजराती में कहावत है ना कि काकरे काकरे पाड़ बंधाए, टीपे टीपे सरोवर भराए। तो आज अपना नाना नाना डब्बाओ खुला ने तो ये डब्बाओ एक मोटो इतिहास कर दियो। केवो इतिहास? जे लोग काम करे छे ने मस्जिद बनावानुं, मदरसा बनावाना,
એ આગેવાનોને તમે પૂછજો કે એક મસ્જિદ બનાવવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે, એક મદ્રાસો કે ઇબાદતગાહ બનાવવી હોય તો કેટલી મહેનત કરવી પડે ને કેટલો સમય ભોગ દેવો પડે તો એ જઈને એક મસ્જિદ બને ને એમાં અલગ અલગ લોકોની અલગ અલગ જબાનથી કેટલી વાતો પણ સાંભળવી પડે. પણ સરકાર દાદા બાપુનો કરમ, એમની નેક સોચ કે આપે નેકકામ મિશનના ડબ્બાઓ આપ્યા ને એ ડબ્બો એક ઘેરેથી લઈને 20,000 ઘરો લગી નેકકામ મિશનનો ડબ્બો પહોંચ્યો ને 20,000 ઘરોને મળી ને નેકકામ મિશનના ડબ્બા દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર 194 જગ્યાએ મસ્જિદ, મદ્રસા, ઇબાદતગાહ, દારૂ-ઉલૂમ, વઝુખાના, ટોયલેટ બ્લોક ને રેસિડન્ટ આવી નવી ઇમારતો 194 બનાવી નાખી. હજી પણ એટલી 35 જેવી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કામ ચાલુ છે ને એવા ઘણા ગામો છે કે જ્યાં હજી આપણે કામ કરવાની જરૂર છે. આપણે તો અહીંયા બની ગયું, અલ્લાહનો કરમ છે કે અહીંયા મસ્જિદ છે, આપણી પાસે મદ્રાસો છે, તો હવે આપણી આસપાસવાળાનું ધ્યાન આપણે રાખવું જોઈએ ને કે નહીં? હે, આજુબાજુવાળાનું ધ્યાન કોણ રાખશે? આપણે રાખવાનું કે નહીં રાખવાનું? આપણી ફરજમાં આવે. જો દાદા બાપુ એક દાખલો આપતા કે 5 દોસ્તાર હોય, 5 દોસ્તાર ને એ સફર ઉપર નીકળે ને અલ્લાહ ન કરે ને જો ગાડી ક્યાંય ખાડામાં ઉતરી જાય, એક દોસ્તાર રોડ ઉપર જાય ને બીજા 4 ગાડીની અંદર હોય, તો ઓલો જે રોડ ઉપર પડ્યો છે જેને કોઈ જાતની ઈજા નથી થઈ તેને અહીંયાથી ઊભું થઈને ઘેરે વયું જવાય કે ઓલા 4ની મદદ કરાય? શું કરાય? હે, મદદ કરાય કે ઘેરે વયું જવાય કે ભાઈ આપણે બચી ગયા, હાલો ભાગો? હે, નહીં ને. ઇન્સાનિયત એ કહે છે કે એની મદદ કરવી જોઈએ ને એને મદદ કરવી જ પડે. તો સરકાર દાદા બાપુ એનાથી એક દાખલો આપે છે કે જો અલ્લાહનું ઘર આપણા ગામમાં બની જાય, મદ્રાસો, મસ્જિદ, ઇબાદતગાહ આપણા ગામની અંદર બની ગઈ તો આપણે જુલ્મના અંધેરાથી બચી ગયા, રોશનીમાં આવ્યા, અંજવાળાની અંદર આવી ગયા. આપણા બચ્ચાઓ કુરાન શીખશે, આપણા ગામમાં અઝાનો થશે, આપણા બચ્ચાઓ કલમા શીખશે, આપણે નેક કામો કરશું જ્યારે મસ્જિદ બની ગયેલું. પણ હવે જે આપણી આસપાસના લોકો છે કે જ્યાં મુસલમાનોના 25-50 ઘર છે, જ્યાં મસ્જિદ નથી, ત્યાં મદ્રાસો નથી, ત્યાં ઇબાદતગાહ નથી, તો એના બચ્ચાઓ ઇલ્મે દીન શીખવા ક્યાં જાય? તો એની માટે આપણે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જે રીતે ઓલા 4ને બચાવવા જરૂરી છે એ જ રીતે આપણી પાડોશનું ગામ હોય ને અહીંયા મસ્જિદ મદ્રાસો ન હોય તો એને સપોર્ટ કરીને અહીંયા મસ્જિદ મદ્રાસો બનાવવાની ફરજ આપણી છે કે નહીં? આપણી ફરજ. ત્યાં અઝાન થાય એવી વ્યવસ્થા આપણે કરવા મદદ કરવી પડે ને. તો એ માટે સરકાર દાદા બાપુએ ડબ્બાઓ આપ્યા. આ જોવો, તમે નજર કરો, એબલવડમાં મસ્જિદની જરૂર છે? હા કે ના? હે, ભાખામાં મસ્જિદની જરૂર છે, થોયડીમાં મસ્જિદની જરૂર છે, આ તમારા આસપાસના ગામડાઓ, આ બધે જરૂર છે. કેમ કે અહીંયા આપણા ભાઈઓ રહે છે તો એમની પાસે વ્યવસ્થા છે નહીં. અમે અહીંયા ભાખામાં મદ્રાસો હલાવી છે, જો અમારા બાપુ સાહેબ જ પડાવવા જાય, જામવાળા છે, પણ કઈ રીતે? એક ભાઈની ઘેરે હાલે, ત્યાં નથી કાંઈ વ્યવસ્થા. તો આપણે એ રીતે શરૂ કર્યું. એક ભાઈ મકાન આપ્યું, તેના મકાનમાં આપણે શરૂ કર્યું. બાપુ જાય રોજ કલાક પડાવીને આવે, 2-5 વર્ષથી છોકરા કુરાન શરીફ તો શીખી જાય, તાલીમ તો હાસિલ કરી લે, એ પછી કંઈક મોટા થઈને આગળ વધશે. બરાબર? તો આ તમામ વસ્તુ આપણી ફરજ છે. તો બાપુએ એની માટે ગલ્લાઓ આપ્યા. એ ગલ્લાઓની અંદર આપણે 1 વર્ષ રાખવાનું, જે કાંઈ રકમ નીકળે એ સાવરકુંડલા આપણે અહીંના જ ખાદીમો બનાવશું. એ ખાદીમો દ્વારા ઇન્શાલ્લાહ આપણે સાવરકુંડલા જમા કરશું ને એનાથી અલગ અલગ જગ્યાએ મસ્જિદ, મદ્રસાઓ, ઇબાદતગાહો બનશે. તો આપણે આ નેકકામ મિશનમાં સામેલ થશું, બાપુના ગલ્લાઓ રાખશું. પૈસાની જરૂર નથી, પણ સરકાર દાદા બાપુની દુઆ તમારી ઘેરે રહેવી છે. આ ગલ્લો છે એ બાપુની દુઆ છે ને આપણે મસ્જિદ બનાવવા માટે, અલ્લાહનું ઘર બનાવવા માટે તૈયાર છવી, આ એનું સબૂત છે.
કે આપણે આપણા ઘરની અંદર નેક કામ મિશનનો ગલ્લો રાખવી ને એની અંદર ભલે દરરોજ ખાલી 1 રૂપિયો જ નાખવી, પણ એ 1 રૂપિયો નાખીને આપણે અલ્લાહની બારગાહની અંદર એવી અરજ કરવી છે કે મારા રબ, તારું જે જમીન ઉપર ઘર બનતું હોય એ જમીન ઉપર હું મારી તાકાત પ્રમાણે દરરોજ માટે દેવા માટે તૈયાર છું ને એ નિયતથી આપણે આપણા ઘરમાં ગલ્લો રાખી ને આમાં સામેલ થાવી. ઇન્શાલ્લાહ રોજીમાં અલ્લાહ ખૂબ બરકતો અતા કરશે ને એ ડબ્બાના તો ઘણા એવા દાખલાઓ છે. ઇન્શાલ્લાહ કોઈક વાર એવો મોકો મળ્યો ફરીવાર હરમળી આવવાનું થયું તો એની ઉપર ઇન્શાલ્લાહ તમને બતાવું છું. મહેબૂબભાઈ દોસુભાઈ દલના મરહૂમ જીવુબેન દોસુભાઈના ઈસાલી સવાબ અર્થે 1551 રૂપિયા 1551 રૂપિયા ઈસાલી સવાબ માટે આપવામાં આવે છે. ઉમરભાઈ હાજી હુસેનભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા નેકકામ મિશનમાં સરકાર મુનીર દાદા અહીંયા આવ્યા છે તો એ ખુશીમાં બે ભાઈઓ મરહુમાના ઈસાલી સવાબ 1551 ને ઉમરભાઈ તરફથી 200 રૂપિયા નેકકામ મિશનમાં આપવામાં આવે છે. અલ્લાહ પાક કબૂલ ફરમાય. તો આપણે બધાએ નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લેશું, આપણા ઘરોની અંદર બાપુની દુઆઓ રાખશું, અલ્લાહનું ઘર બનાવવામાં આપણે બધા સામેલ થશું. તો હાલો જે લોકો લેવા માંગતા હોય એ ઊભા થઈ જાઓ. તો વાહ, સુબહાન અલ્લાહ, સુબહાન અલ્લાહ. ઊભા મારી વાત સાંભળો. તો બહુ ઝાઝા ઊભા થઈ ગયા. આ બાજુથી આમ લાઈન કરો ને, એક મને નામ દેતા જાઓ ને બાપુ એમના મુબારક હાથોથી તમને બધાને એક ગલ્લો આપશે. એ બેટા આ બાજુ લઈ લો ગલ્લા, આ બાજુ લઈ લો, ત્યાંથી આપતા જાઓ. હાલો એમ કરો, ત્યાં રાખો, ત્યાંથી તમે અબ્બાને દેતા જાઓ. તમારું નામ શું છે? આખું નામ બોલો. સુલેમાનભાઈ વલીભાઈ ચૌહાણ સરકાર મુનીર દાદાના આઈથેથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. કયો સુભાનઅલ્લાહ બોલો. દલ યાસીનભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. દલ મહેબૂબભાઈ દોસુભાઈ મુનીર દાદાના હાથેથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. મકરાણી દોસુભાઈ ગુલુભાઈ સરકાર મુનીર દાદાના હાથેથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. અગવાન હુસેનભાઈ હાજીભાઈ નેકકામ મિશનનો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અગવાન ઇકબાલભાઈ જમાલભાઈ નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અગવાન રાહિલભાઈ રખાભાઈ મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. મોહમ્મદભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ ચૌહાણ મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. હુસેનભાઈ મામનભાઈ વાકોટ નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અયુબભાઈ અબુભાઈ દલ નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. સોડા અબ્બાસભાઈ નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. સલીમ નિઝામભાઈ હબડા. કેવા? હબડા સલીમ નિઝામભાઈ નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. મકરાણી સાદિકભાઈ ફકીરાભાઈ નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. સદ્દામભાઈ હસનભાઈ ચૌહાણ નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી 200 રૂપિયા નાખીને ગલ્લો લે છે. કેવો સુભાનઅલ્લાહ. ખોરેજા હુસેનભાઈ દોસ મોહમ્મદભાઈ નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અલીભાઈ ઉમરભાઈ ચૌહાણ સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી 200 રૂપિયા ગલ્લામાં નાખાવી ગલ્લો લે છે. કેવો સુભાનઅલ્લાહ. અકબરભાઈ સુલેમાનભાઈ ખોરેજા મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે 50 રૂપિયા નાખી. ઇસ્માઇલભાઈ દાઉદભાઈ ચૌહાણ આ દાદા પણ મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. સિદ્દીકભાઈ મકરાણી સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. નઝીરભાઈ અબ્દુલભાઈ દલ સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. યુનુસભાઈ ભીખાભાઈ નેકકામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી લે છે. શોએબભાઈ હનીફભાઈ ખોરેજા મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે રકમ નાખીને.
બાઉદ્દીનભાઈ મામનભાઈ દલ નેકકામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી રકમ નાખીને લે છે. ભીખાભાઈ સુલેમાનભાઈ સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. તમે સુભાન અલ્લાહ તો બોલો. હા, આનાથી કેટલી મસ્જિદો બનશે અલ્લાહ બહેતર જાણે. સુલતાનભાઈ અબ્દુલભાઈ ખોરેજા સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. જાવીદભાઈ ઈસાભાઈ શેખડા સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. અમીનભાઈ દોસુભાઈ દલ સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. રજાકભાઈ ઓસમાનભાઈ નાયા નેકકામ મિશનનો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અલ્તાફ શાહ ભીખુ શાહ કનોજિયા સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. મુસ્તુફા રસુલભાઈ હબડા સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. મોહસિનભાઈ હનીફભાઈ જાખરા સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. મુસ્તાકભાઈ મોહમ્મદભાઈ કોરેજા સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. બશીરભાઈ નુરુભાઈ કોરેજા નેકકામ મિશનનો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. આરીફભાઈ યુનુસભાઈ કોરેજા સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. સાદિકભાઈ સુલતાનભાઈ કોરેજા સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લે છે. દલજીશાન હસનભાઈ નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. અલીભાઈ ગાજીભાઈ સોઢા નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. ખાલી નામ તો બોલના. અરમાનભાઈ ઇમરાનભાઈ કોરેજા નેકકામ મિશનનો મુનીર દાદાના હાથોથી ગલ્લો લે છે. શાબીર શાહ હુસેન શાહ નેકકામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી લે છે. ચૌહાણ સલીમભાઈ આદમભાઈ નેકકામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી લે છે. ચૌહાણ કયુમ અબ્દુલભાઈ નેકકામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી લે છે. ચૌહાણ શબ્બીરભાઈ ઉમરભાઈ નેકકામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનીર દાદાના હાથોથી લે છે. જે લોકો બાકી છે અત્યારે રહી ગયા છે ગલ્લા શાયદ પૂરા થઈ ગયા છે. ઇન્શાલ્લાહ મોકલાવી દેશું. જે ઘટતા હોય ને એ ઇન્શાલ્લાહ મોકલાવી દેશું. હવે આની અંદર છે ને આપણે ખાદીમ બનાવવાના છે. હો ગયા આ ચુમલિયા બાવા દે દિયા દે દી. આપણે આની અંદર છે ને ખાદીમ બનાવવાના છે. આપણે એ ગામો ગામ આની એક ટીમ હોય, 5 જણા મળી ને એ જેટલા ગલ્લાઓ આપેલા હોય એ વર્ષે ઉઘરાવે ને એ રકમ જમા કરીને એ સાવરકુંડલા મોકલે. પહેલી વાર તમારે જરૂર હશે તો ઇન્શાલ્લાહ હું પોતે અહીંયાથી આવીશ. તમે ખાલી રિંગ કરજો કે વર્ષ પૂરું થયું, તમને અહીંયાથી રિંગ આવશે. આપણે સાથે રહેશું, ગલ્લા ઉઘરાવશું ને એની અંદર આપણે બધા નેકીઓમાં ઇન્શાલ્લાહ સામેલ થશું. તો એવા 5 નોજવાન કે જે આ ખિદમતમાં જોડાય ને ડાયરેક્ટ સરકાર મુનીર દાદા સાથે એનું કનેક્શન રહે. ગમે ત્યારે કોઈ પણ આ કામ બાબતે કામકાજ હોય તો એ 5 માંથી કોઈ પણ સરકાર મુનીર દાદાને ફોન કરી ને એ પોતાની અરજી મૂકી દે. ઇન્શાલ્લાહ એ કામ અલ્લાહ આસાન કરી દે બાપુની દુઆથી. તેવા પણ 5 ખાદીમો તૈયાર થાય છે. હલો, શું નામ છે તમારું? નાસિર કાદરભાઈ. પૂરું નામ? પ્રમુખ છે. અચ્છા, માશાઅલ્લાહ. પ્રમુખ છે નાસિરભાઈ કાદરભાઈ. એ નેકકામ મિશનના ખાદીમ બને છે સરકાર મુનીર દાદાનો હાથ ચૂમે. ચૌહાણ શબ્બીરભાઈ ઉમરભાઈ એ પણ નેકકામ મિશનના ખાદીમ બને છે. અગવાન સલીમભાઈ હુસેનભાઈ એ પણ નેકકામ મિશનના ખાદીમ બને છે.
દલ યાસીન નૂર મોહમ્મદ. દલ યાસીનભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ એ પણ નેકામ મિશનના ખાદિમ બને છે. એક ઘટે છે, 4 થયા. અરે વાહ, સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. આવી જાઓ આવી જાઓ. શું નામ છે તમારું? પૂરું નામ બોલો. હસનભાઈ ચૌહાણ. સદ્દામભાઈ હસનભાઈ ચૌહાણ એ પણ નેકકામ મિશનના ખાદિમ બને છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, તમે બધાએ નેકકામ મિશનના ડબ્બા લીધા, ખાદિમો બન્યા. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કબૂલ ફરમાવે. હવે હુઝુર સરકાર દાદા બાપુ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ શું શું તહેરીકો હતી ને આજે તહેરીકો દ્વારા કેવડા મોટા કામો થયા છે. ઇન્શાઅલ્લાહ હાફિઝ મોહમ્મદ અકબર સાહેબ આપણા દારૂલ ઉલૂમ ફૈઝે મુસ્તફા સાવરકુલ્લાના પ્રિન્સિપાલ છે, આપને બતાવશે ને આજમાં સરકાર મુનીર દાદા અત્યારે એ તહેરીકોને કઈ રીતે લઈને ચાલે છે આગળ, એ પણ ઇન્શાઅલ્લાહ તમને હાફિઝ અકબર સાહેબ બતાવશે. الحاظ सरकार सैयद मोहम्मद दादा अब्दुल फातमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जानशीन शहजादे पूरी तरीका दरबार सरकार सैयद अहमद मुनीर अब्दुल फातमी मुजफ्फर वाले व नूरानी दीगर सादात इज़ाम उलमाए किराम बुजुर्ग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू. एक बार दुरूद पढ़ेंगे. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअल जूद वल करम मनबअ इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम. अल्हम्दुलिल्लाह, હરમડિયા ગામની મોહબ્બત જોઈ, કારણ કે આ ગામની અંદર ખાલી એવો મેસેજ પસાર થયો કે એબલવડ ને કોદિયા ને એ આજુબાજુના ગામમાં દાદા બાપુના શહેજાદા અને જાનશીન મુનીર દાદા તશરીફ લાવવાના, તો ગામના લોકોએ નાસિરભાઈ સામેથી તે પીરે તરીકે સરકાર સૈયદ અમજદ અલી બાપુ કાદરી ફાતમીનો કોન્ટેક્ટ કર્યો કે બાપુ જો આજુબાજુના ગામમાં આવવાના હોય તો અમારા ગામમાં જરૂર આવવા જ જોઈએ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, એણે એની મોહબ્બતની પેશકશ રાખી. મુનીર દાદાની બારગામમાં વાત પહોંચી અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સરકાર સૈયદ અમજદ અલી બાપુના હસ્તક વાત હતી ને મુનીર દાદાની બારગામમાં પહોંચી તો દાદાએ કીધું કે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે ત્યાં પણ જાશું. જ્યારે કે પ્રોગ્રામ બહુ ટાઈટ હતો અને 3-4 ગામમાં અલગ અલગ જવાનું હતું, પણ છતાં મોહબ્બતનું વાત આવી, મોહબ્બતની પેશકશ આવી તો દાદાએ આયા પણ આવવા માટે સમય કાઢ્યો અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજ મુનીર દાદા આપણી સામે છે. ને આપણા બધા માટે બહુ ખુશીની વાત છે, કારણ કે દુનિયામાં આપણે જેમની સાથે હશું, કાલ કયામતના દિવસે પણ આપણો હશ્ર એમની સાથે હશે. તો અલ્લાહની ઝાતે આપણને યકીન ને ઉમ્મીદ છે કે આજે અહેલે બેતે કિરામની સાથે બાગે રહમતની સાથે આપણે છીએ તો કાલે કયામતના દિવસે પણ એમની સાથે એમના નાના જાનના ઝંડાની નીચે ઇન્શાઅલ્લાહ હશું આપણે, ઇન્શાઅલ્લાહ. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, બહુ જ ખુશીની વાત છે કે આપણે મોહબ્બત કરીએ છીએ અને આપણી મોહબ્બત સાચી છે. એનું કારણ છે કે જેનાથી મોહબ્બત કરતો હોય એની વાતથી, એના પેગામથી, એના મિશનથી, એના તહેરીકથી, એના મિજાજથી પણ એને મોહબ્બત હોય. અને આપણે ખાદિમ બની નેક કામ મિશનને અપનાવી અને આપણે સાબિત કરી દીધું કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે એવા મોહબ્બત કરવાવાળા છીએ કે અમારી મોહબ્બત ખાલી જબાન ઉપર નહીં, અમારી મોહબ્બત અમારા દિલોની અંદર પણ સમાઈ ગયેલી છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહ આ મોહબ્બતને સલામતી અતા ફરમાવે. અને જેમ સરકાર સૈયદ વસીમ બાપુએ કીધું કે દાદા બાપુ સરકારે આપણને એવા ઘણા બધા રસ્તાઓ બતાવ્યા કે એ રસ્તાઓ પર ચાલવાથી આપણી દુનિયા પણ કામયાબ, કબર પણ કામયાબ અને ઇન્શાઅલ્લાહ આખિરત પણ આપણી કામયાબ રહેશે. એમના એ રસ્તાઓથી, એ પેગામ, એ તહેરીક ને મિશનમાંથી એક મિશન તો નેક કામ અને બીજું એક અઝીમ ને અહમ મિશન છે, એ વ્યસન મુક્તિ મિશન છે. કે દાદા બાપુ સરકારે આપણે બધાની ફિકર કરી કે મારા નાના જાન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ઉમ્મતીઓ કઈ વસ્તુ ખાવા જોઈએ, કઈ વસ્તુ ન ખાવા જોઈએ, એ પણ ફિકર કરી. ને કે આજ માણસને પોતામાંથી ફ્રી થવાનો બીજા બાબતે વિચારવાનો ક્યાં સમય છે? પોતાના કામ જ એટલા બધા છે કે એમાંથી માણસ ફ્રી ન થઈ શકે. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહ તાલાએ આપણને એવા
હુઝુરની આલમાં એવા ફરજંદો હતા ફરમાવ્યા, એવી હાલ હતા ફરમાવી કે જે હુઝુરના નકશે કદમ ઉપર હાલી અને પોતા કરતાં પોતાની ફિકર વધુ કરે છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દાદા બાપુ સરકારે આપણી ફિકર કરી અને આપણને એક પેગામ આપ્યો કે આ શરીર એ એક અલ્લાહની અમાનત છે. એ અમાનતને સાચવવી એ આપણા બધાની જવાબદારી છે, આપણી ફરજ છે કે એને નુકસાન ન પહોંચે, એને કોઈ જાતની બીમારી ન લાગુ પડે, એ કાળજી રાખવી આપણી બધાની જવાબદારી છે. અને જ્યારે માણસ વ્યસન કરે, પાન માવો ગુટખા બીડી સિગરેટ અથવા કોઈ પણ બીજું વ્યસન કરે, ત્યારે એ આ અમાનતની અંદર ખયાનત કરે છે. એક ગુનાહ તો છે જ ખયાનતનો, બીજો ગુનાહ એ છે કે આપણે જે મહેનત કરી, પસીનો આપણે બહાવી અને જે રોજી કમાણીથી જે હક કમાઈ આપણે હાસિલ કરી હતી, એ કમાઈને આપણે પાણીની ઘોડે થૂકી નાખી, ધુવાડાની ઘોડે આપણે ઉડાડી નાખી અને એની આપણને કોઈ પરવા થતી નથી. તો કયામતના દિવસે આ શરીર બાબતે પણ આપણે અલ્લાહની બારગાહમાં જવાબ દેવો પડશે અને જે માલ જે રોજી અલ્લાહે આપણને આપી એનો પણ હિસાબ આપણે અલ્લાહની બારગાહમાં આપવો પડશે. તો આ ગુનાહોથી બચી અને શૈતાનના રસ્તાથી આપણે દૂર થઈ અને અલ્લાહવાળાના રસ્તા ઉપર આપણે હાલવા મળી, એના માટે આપણને દાદા બાપુ સરકારે વ્યસન મુક્તિ અભિયાન ને તહેરીક ને મિશન હતા ફરમાયું. ને એ મિશન પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 12 રબીઉલ અવ્વલ શરીફના મોકા ઉપર, હુઝુરની આમદના જશ્નના મોકા ઉપર શરૂ ફરમાયું. અને આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 12-13 વર્ષની ઉંમરમાં સમયમાં એ 1.5 લાખથી વધુ લોકો બાપુના મુબારક હાથો ઉપર વ્યસન છોડી ચૂક્યા છે. અને એ જ નકશે કદમ ઉપર હાલી, એ જ રસ્તા ઉપર હાલી અને મુની દાદાની બારગાહમાં પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સેંકડો લોકો વ્યસનથી મુક્ત થયા છે. અને આજે એક બહુ સારી એવી તક છે, કારણ કે આવો સમય આવો લાવો દરેક સમયે દરેક જિંદગીમાં દરેક દિવસે આપણને નસીબ નથી થતો. તો આજ આ મોકાનો ફાયદો ઉઠાવી અને આપણા ભાઈઓમાંથી પણ જે કોઈ વ્યસન કરતા હોય એ આજ મુની દાદાની આમદની ખુશીમાં, હુઝુરની આમદની ખુશીમાં આજ એ ભાઈઓ નિયત કરી લે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આજ પછી અમે એ વ્યસન કરશું નહીં અને મુની દાદાના હાથ ઉપર આથી વ્યસન અમે છોડવાની નિયત કરી. તો એ પણ બહુ મોટું કામ થશે અને મુની દાદાને પણ ખુશી થશે અને અલ્લાહ રસૂલની ખુશી પણ આપણને હાસિલ થશે. તો આજ કોઈ પણ એક ભાઈ ઊભા થઈ જાય અને આવું કોઈ પણ વ્યસન હોય તો એ છોડી દે તો ઇન્શાઅલ્લાહ બહુ મોટું કામ થશે અને અલ્લાહના આ નેક બંદાઓ પણ આપણા ગવાહ બની જાય કે એમની ગવાહીથી આજ આપણે વ્યસન મુક્ત થવું અને એમની દુઆઓથી પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી જિંદગીમાં કામયાબી મળશે. તો છે કોઈ ભાઈ જો એક વ્યસન છોડે, આ કામ થોડુંક મુશ્કેલ તો છે, કારણ કે શૈતાનને ન ગમતું હોય. આપણે જે આમાં ખર્ચ કરીએ ને એ બધું ફુઝુલ ખર્ચી છે. અને કુરાનમાં અલ્લાહે કીધું કે ઇન્નલ મુબદ્દિરીના કાનુ ઇખ્વાન શયાતીન, કે ફુઝુલ ખર્ચી કરવાવાળા શૈતાનોના ભાઈ છે. તો આ શૈતાનની ટીમમાંથી એક માણસ ઓછો થાય તો એને ન ગમે, પણ અલ્લાહ રસૂલને બહુ ગમે, બહુ ખુશી થાય ને આપણને એની ખુશી મળે. તો આજ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કોઈ પણ એક માણસ ઊભા થાય અને વ્યસનથી મુક્ત થશે તો બહુ મોટું કામ થશે. ચાલો કોણ ખુશીથી ઊભા થાય છે? કોઈ એક માણસ ઊભા થઈ જાય. કોણ ઊભા થાય? જો શૈતાનને તો ગમશે જ નહીં, પણ આપણે કામ જે આપણી ફરજ છે એ આપણે કરવું જ પડશે ને. અને જો અલ્લાહ દરેકને એની જિંદગીમાં એક તક આપે, મોકો આપે અને એ મોકો હાથથી વયો જાય પછી કદાચ એ જિંદગીમાં બીજી વાર આપણને એ મોકો ન પણ મળે. અને જ્યારે માણસ આવા બધા વ્યસનો કરીને જ્યારે બીમારીમાં એ પડી જાય છે ને, ત્યારે માણસની આંખ ખુલે કે આનું તો કેવડું મોટું નુકસાન છે. ઔલાદ યતીમ થઈ જાય, औरत બેવા થઈ જાય, મા બાપ હોય તો એ પણ ઔલાદ વગરની બેસહારા થઈ જાય, કેવડું મોટું નુકસાન. લાખો રૂપિયા કરોડોની જમીન જાયદાદ હોય તો એ પણ એના ઈલાજમાં વેચી નાખવી પડે છે. અને છોકરાઓનું જેમનું ભવિષ્ય અને જેમના માટે મોટા મોટા સપનાઓ જોયા હોય એ જમીનમાં દફન થઈ જાય છે. તો આજે આપણી પાસે સમય છે, આ નોજવાન એ પણ કોમની બહુ અહમ જરૂરિયાત છે અને બુઝુર્ગો એ પણ ઔલાદ માટે બહુ અહમ રોલ અદા કરી શકે છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ ભાઈ આવ્યા અને એ વ્યસનથી મુક્ત થાય છે. શું નામ છે આપનું? હુસેનભાઈ મોહમ્મદભાઈ વાકોડ. એ વ્યસન છોડે છે અને મુની દાદા એમને ટોપી પહેરાવીને એમનું સન્માન ફરમાવે છે, દુઆ આપે છે.
अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने बागे रहमत। जो आ साची વાત છે। આપણે નેક વસ્તુ સમજવી, નેક વાતો સાંભળવી, એ તો નેકીનું કામ છે જ તે, પણ એ નેકીની વાત ઉપર અમલ કરી લેવો ને, એ એનાથી મોટી વાત છે, એ એનાથી મોટું કામ છે। તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમને હિંમત કરી અને એ આગળ વધ્યા તો અલ્લાહે તોફીક આપી। તો એમ આપણામાંથી પણ ઘણા બધા વ્યસન કરતા જ હશે, કેમ કે આ જે વ્યસન એવી બીમારી એ કામ થઈ ગઈ જ ને કે લોકો એને ફેશન સમજે છે। વ્યસન કરવું એ ફેશન સમજે છે, પણ જેની અંદર આપણી કેટલી મોટી બરબાદી છે ને એ તો અંતમાં જ ખબર પડે, પણ જ્યારે ખબર પડે ત્યારે સમય હાથથી વિયો ગયો હોય છે। તો અત્યારે તક છે, સમય છે, આપણે વ્યસનથી મુક્ત થઈ જાય। કોઈ પણ વ્યસન હોય તો ઇન્શાઅલ્લાહ એનાથી આપણો ફાયદો જ થશે અને અલ્લાહ એ વ્યસન છોડવાની બરકતોથી, રહમતોથી આપણી રોજીમાં પણ ખૂબ બરકતો અતા ફરમાવશે। ક્યારેક આપણે હિસાબ પણ કરવો કે રોજના 5-10 માવા ખાઈ તો મહિનાનો કેટલો ખર્ચ થાય, વર્ષનો કેટલો ખર્ચ થાય, 10 વર્ષનો કેટલો ખર્ચ થાય। તો એ ત્યારે આપણને ખબર પડશે, સરવાળો મારશું કે 10 વર્ષમાં કેવડી મોટી રકમ આપણે ખાલી પાનમાં, માવામાં અને બીડી સિગરેટના ધુવાડામાં આપણે ફૂંકી નાખીએ। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। ચાલો બીજા બી જો અમારા ભાઈ વ્યસન છોડવા આવે છે, બહુ ખુશીની વાત છે। અલ્લાહ વ રસૂલ ખુશ થાય છે, શેતાનને ગમતો નથી, પણ અલ્લાહ તૌફીક દે તો એ કામ કરી શકે છે। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહુ અકબર। ઇકબાલભાઈ, જમાલભાઈ અગવાન, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમને પણ મુનીર દાદાના હાથ ઉપર પોતાનું વ્યસન છોડી દીધું અને દાદાએ એમને ટોપી આપી અને એમનું સન્માન એમને દુઆઓથી નવાજ્યા। તો જો આ બધાને આ દુઆ, આ સન્માન બધાને નથી નસીબ થતું, અને યાદ રાખો તોબા કરવી એ અલ્લાહને કેવી પસંદ છે, કેવી પસંદ છે કે જ્યારે માણસ, આ પણ ગુનાનું જ કામ છે વ્યસન કરવું એ પણ, કેમ કે એમાં ફઝૂલ ખર્ચી, આપણી હલાલ કમાઈ હોય, જે મહેનત આપણી અથવા આપણા બાપની હોય, તો એ આપણે એ બિનજરૂરી ખર્ચ કરી નાખી તો એનો પણ બહુ મોટો ગુનાહ છે। તો એ ગુનાહથી જ્યારે માણસ તોબા કરે છે તો અલ્લાહ તાલા એને ઉપર કેટલો મહેરબાન થાય, કેટલો મહેરબાન થાય કે અલ્લાહ એને પાક, સાફ, પાકીઝા, સુથરો તો બનાવે જ છે, પણ એ તમામ ગુનાહોને અલ્લાહ નેકીઓમાં તબદીલ ફરમાવી દે છે। તો આ એક બહુ મોટું ઇનામ છે અને અલ્લાહવાળા આપણી તોબાના ગવાહ બને અને એની દુઆઓ આપણને નસીબ થાય તો એ કેવડી મોટી વાત છે। તો આ સારી એવી તક છે, બને તો આપણે આજે વ્યસન મુક્ત થઈ જાય, બાકી પછી સમય વહી ગયા પછી અફસોસ કરવાથી કોઈ ફાયદો રહેતો નથી। તો બીજા પણ જો અમારા દાદા ઊભા થયા, માશાઅલ્લાહ, સુબહાનઅલ્લાહ, સુબહાનઅલ્લાહ। જો આ બુઝુર્ગો છોડતા હોય તો નોજવાનો તો આસાનીથી છોડી શકે, કેમ કે બુઝુર્ગો હોય એમનું વ્યસન બહુ જૂનું હોય, પણ જો એ છોડી શકતા હોય તો આપણે નોજવાનો તો છોડી શકીએ, કેમ કે એમના જેટલું જૂનું વ્યસન આપણું ન હોય। તો નોજવાન પણ વ્યસન કરતા હોય તો એ ઊભા થઈ જાય, એમને ખાસ ગુજારિશ છે। જો અમારા દાદા, શું નામ દાદા? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने बागे रहमत। શું નામ દાદા તમારું? ઇસ્માઇલભાઈ દાઉદભાઈ ચૌહાણ। ઇસ્માઇલભાઈ દાઉદભાઈ ચૌહાણ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમને પણ વ્યસન છોડી દીધું અને દાદાના હાથ ઉપર એમને પણ તોબા કરી લીધી કે જે કાંઈ વ્યસન હતું એ ઇન્શાઅલ્લાહ હવે વ્યસન કરશે નહીં। તો ખાલી બુઝુર્ગોને છોડવાનું, નોજવાનોને ચાલુ રાખવાનું, હે? નોજવાનોને માવાને છોડવાના? આવું કહેવાવાળા તમને બહુ ઓછા મળશે કે જાય છે ને, ઘણા તો એવું વિચારતા હોય કે આમ નહીં આમ મારે, બરોબર? તો એ આપણે સમજવું પડશે। ડૉક્ટર ઓપરેશન કરે ને તો આપણને ગમતું ન હોય, પણ એમાં આપણો ફાયદો હોય। તો આજે જે વસ્તુ કહેવામાં આવે, તમને સમજાવવામાં આવે તો એ કદાચ શેતાન આપણને એના માટે તૈયાર ન થવા દેતો હોય, પણ એ આપણી ભલાઈનો રસ્તો છે। અલ્લાહે આપણને અકલે સલીમ આપી તો એ સમજીને આપણે એ રસ્તો અપનાવી લેવો જોઈએ, એમાં આપણો ફાયદો છે। તો ખાસ નોજવાન છોડે વ્યસન એ પણ બહુ જરૂરી છે, કેમ કે નોજવાન એ કોમ, સમાજ
નો એક પાયો છે, આવતા દિવસોનો એ એક સુતૂન છે, સ્તંભ છે. તો જો એ મજબૂત હશે તો સમાજ મજબૂત બની શકશે. તો આજે નોજવાન પણ છોડે એવી ખાસ ગુજારિશ છે. તો નોજવાનોમાંથી કોઈ માવા ખાતા હોય ને એ છોડી દે તો વધુ ખુશી થશે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ છે નોજવાન, ચાલો મશવરો કરે છે, ઇન્શાઅલ્લાહ એનો ફાયદો થાય મશવરાનો. ચાલો 2 મિનિટ મશવરો કરી લ્યો તમે, કેમ કે સાથે શરૂ કર્યું હોય તો સાથે મશવરો કરીને બધા છોડશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ ખૂબ બરકત થાય. થઈ ગયો મશવરો? ચાલો વિચારી લો, હજી સમય છે, ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી વાત કરી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, જેમ વ્યસન મુક્તિ એક આપણો ભલાઈનો રસ્તો દાદા બાપુ સરકારે આપણને આપ્યો, એમ સમાધાન કે આપણી કોમમાં, સમાજમાં, આપણા ગામમાં ભાઈચારો, એકતા, મોહબ્બત રે એવું જીવન આપણે જીવવાનું છે. કારણ કે મોમિનની ઓળખાણ જ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે દીધી કે કહેવામાં આવ્યું કે મોમિન કોને કહેવાય, મોમિન કોણ છે? તો હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે અલ મુસ્લિમુ મન સલિમલ મુસ્લિમૂન મિન લિસાનિહી વ યદિહી, કે મુસલમાન તે છે કે જેની જબાનથી, જેના હાથથી બીજા મુસલમાન મહેફૂઝ રહે. એને એની જબાનથી પણ કોઈને દુઃખ ન લાગે, એના હાથથી પણ કોઈને તકલીફ ન પહોંચે, એ જ મુસલમાન કહેવાય. તો આપણે આપણી કોમમાં, આપણા ગામમાં, બધે ખાનદાનમાં, કુટુંબમાં ભાઈચારો રહે, મોહબ્બત રહે, એના માટે આપણે એકબીજાને દરગુજર કરીએ, માફ કરીએ. કારણ કે માફ કરવું એ અલ્લાહને બહુ ગમે છે. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બહુ પ્યારી સુન્નત છે. અને જ્યારે આપણે માફ કરશું ને તો એ માફ કરવાથી આપણી ઇજ્જત ઘટશે નહીં, અલ્લાહ એ ઇજ્જતને વધારશે, આપણા દરજાતને બુલંદ ફરમાવશે. તો આપણે એ પણ ખ્યાલ રાખવો. અને કોઈનાથી કોઈને કોઈ તકલીફ પહોંચી પણ ગઈ હોય તો એ માફ કરી દેવી. કેમ કે માણસ છે, માણસથી ભૂલ થાય, ગલતી થાય, પણ એને માફ કરી, લેટ ગો કરી દરગુજર કરશું આપણે તો એની બરકતો, એની રહેમતો, એનો બદલો અલ્લાહ બહુ મોટો આપણને દુનિયામાં પણ આપશે અને કબરની આખિરતની અંદર પણ એનો બહુ મોટો બદલો મળશે. તો આ બધી તહેરીકો સાથે સાથે SMGK સંકુલ જે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 22.5 વીઘા જમીનમાં ફેલાયેલું છે અને દાદા બાપુ સરકારે આપણા માટે જ બનાવ્યું. KG થી લઈ અને કોલેજ સુધી ગુજરાતી મીડિયમ, ઇંગ્લિશ મીડિયમ, 11, 12 આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ કોલેજ, આર્ટ્સ કોલેજ, ITI, દીકરા દીકરીઓ માટે અલગ અલગ રહેવાની હોસ્ટેલની વ્યવસ્થા અને દુનિયાવી તાલીમની સાથે સાથે દીનની તાલીમ પણ ન્યા સાથે મળે. અને ખાસ દીકરીઓ માટે એક સેફટીવાળું, સલામતીવાળું વાતાવરણ. તો એ SMGK સંકુલનો આપણે બધાએ ખૂબ લાભ લેવો અને આપણા દીકરા દીકરીઓને ત્યાં એડમિશન અપાવવું એવી ખાસ ગુજારિશ છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દાદા બાપુ સરકારે જે દારુલ ઉલૂમ ફૈઝે મુસ્તફા અને ફૈઝે આયશા સિદ્દીકા દીકરા દીકરીઓ માટે શરૂ ફરમાયું, તો આજ અલ્લાહના કરમથી, બાપુની દુઆથી 600થી વધુ દીકરા દીકરીઓ ત્યાં તાલીમ હાસિલ કરે છે. અને દર વર્ષે 25, 30, 35 બચ્ચાઓ હાફિઝ, કારી, આલિમ, ફાઝિલ, ફાઝિલા બનીને ત્યાંથી ફારિગ થાય છે, તૈયાર થાય છે. અને આ વર્ષે પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 24 દીકરા દીકરીઓ ત્યાંથી હાફિઝ, કારી, આલિમ બનીને તૈયાર થયા. તો એના માટે પણ આપણે આપણા બચ્ચાઓને દીની તાલીમ પણ આપી, મદરસામાં આપીએ. વધુ હોશિયાર હોય તો આગળ પણ એને પઢાવવાની આપણે કોશિશ કરીએ. અને સાથે સાથે મુનીર દાદાએ એ પણ આપણને એક તહેરીક આપી છે કે આપણે આપણા મહેમાનોને તો ખવડાવતા જ હોય, પણ અલ્લાહના રસૂલના મહેમાન કે જે દારૂલમાં પડે છે એમને પણ આપણે બની શકે ખવડાવી શકતા હોય તો એમને પણ ખવડાવવાની, મહેમાન નવાઝી કરવાની કોશિશ કરી. એક સમયના 15,000 રૂપિયા છે અને આખા દિવસના 3 ટાઈમના 40,000 રૂપિયા જેવો એનો ખર્ચ થાય છે. તો આપણે કરી શકતા હોય તો આપણે કરવાની કોશિશ કરીએ મરૂમોના નામથી. બીજા જે કરી શકતા હોય એમના સુધી પણ મેસેજ પહોંચાડીએ. અથવા આપણા મરૂમોના નામથી એક હાફિઝ કે કારી કે આલિમને આપણે દત્તક લઈએ, વર્ષ માટે, 2 વર્ષ માટે, 3 વર્ષ માટે, કે એ ખાલી પડતા હોય તો 15,000 સ્કૂલ સાથે કરતા હોય તો 25,000 રૂપિયા એક વર્ષનો ખર્ચ થાય છે. તો એ પણ આપણે ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ, આપણે વાકેફ હોવા જોઈએ. કારણ કે આ બધા બતાવેલા જે રસ્તાઓ છે એ એવા રસ્તાઓ છે કે આજીવન એનો સવાબ આપણને મળતો રહેશે. આપણે મરૂમ માટે ઘરે એક દિવસ કુરાન ખાને રાખી તો એક જ દિવસ એને કુરાન પઢવાનો સવાબ મળશે. પણ એક હાફિઝ બનાવી દીધા તો એ જ્યાં સુધી હાફિઝ પડશે, કુરાન શરીફ પઢાવતા રહેશે, કયામત સુધી એનો સવાબ આપણને આપણા મરૂમોને મળતો રહેશે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાગે રહમતથી આ બધા રસ્તાઓ, બધા મિશન, બધી તહેરીકો આપણને બતાવવામાં આવી, આપણને આપવામાં આવી. તો
તો આપણે એને સમજી અને એના ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરી તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી દુનિયા પણ કામયાબ બનશે, આખિરત પણ કામયાબ બનશે. અને ફરી હું આપણા ગામની આગેવાનોને બધાનો શુક્રિયા અદા કરું કે આપણે જે મોહબ્બતનો ઇઝહાર કર્યો. સૌથી સરેરાનું મહેનત સબ સપોર્ટ કર્યો તો ઇન્શાલ્લાહ આજે મકતબ માહોલ હતો. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સામેથી જ દાદાનો સમય લઈ અને આવું મોટું આયોજન 24 કલાકની અંદર કર્યું તો એ બહુ મોટી વાત છે, બહુ મોટી મોહબ્બતની એક નિશાની છે. તો અલ્લાહ તાલા આપ સૌને એનો ખૂબ બહેતરથી બહેતર બદલો અતા ફરમાવે, આપ સૌના તમામ મરહુમોની બેહિસાબ મગફિરત ફરમાવે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુશનસીબ છો કે આપના ઇમામ સાહેબ પણ બહુ મહેનતી છે. કારણ કે મૌલાના અબ્બાસ સાહેબ પહેલાં સરેરા ગામમાં હતા, મહુવાની બાજુમાં, અને ત્યાં મૌલાના સાહેબે બહુ સારો માહોલ બનાવ્યો હતો અને બહુ સારી મહેનત હતી બચ્ચાઓ પાછળ. અને એમને બચ્ચાઓની મહેનત જોઈ અને એમને ઉમરામાં પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા. એમને ગામ તરફથી, ત્યાંના જવાબદારો તરફથી ઉમરાના મુબારક સફરે પણ મોકલ્યા હતા. તો આપણે પણ ઇમામ સાહેબને અહીંયા એમનો ખ્યાલ રાખશું, એમની જરૂરિયાત જે કાંઈ હશે એ પૂરા કરતા રહીશું. તો ઇન્શાઅલ્લાહ ઉમ્મીદ છે કે અહીંયા પણ મહેનત કરી અને સારો એવો માહોલ બનાવશે. અને આપના લાયક ગામ માટે જ્યારે પણ કોઈ પણ કામ હોય બાગે રહમતમાં મુનીર દાદાની બારગામાં આપ પેશ કરશો, ઇન્શાઅલ્લાહ આપનું કામ આસાનીથી એ થઈ જાય એવી ત્યાંથી દુઆ પણ મળશે અને સપોર્ટ પણ મળશે. અને ખાસ તો જે ભાઈઓ સફીર ને ખાદિમ બન્યા છે તો એ અવારનવાર કોન્ટેક્ટમાં રહે અને જે કાંઈ જરૂરિયાત હોય, જે કાંઈ માહોલ હોય, જે કાંઈ બાબત હોય એ કોન્ટેક્ટમાં રહેશું તો ઇન્શાઅલ્લાહ એની બરકતો રહેમતો ખૂબ મળતી રહેશે. અને સફીરનું કામ બે મહત્ત્વનું છે. એક તો જ્યાં પણ આજુબાજુમાં પ્રોગ્રામ હશે તો એમને મેસેજ દાવત આપવામાં આવશે, ટાઈમ હોય તો એમાં હાજરી આપવી. અને એની સિવાયનું બે જે મુખ્ય કામ છે કે સાવરકુંડલા સફીરોની 2 મિટિંગ થાય, એક રમજાન પહેલાં ને એક રમજાન પછી. તો એ 2 મિટિંગમાં હાજરી આપવી. અને જ્યારે પીર સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ અતીક બાપુ રહમતુલ્લાહી તાલા અલૈહીનું ઉર્સે પાક આવે 29 રબીઉલ આખરમાં, ત્યારે આપણે આ નેકા મિશનના ડબ્બા જમા લઈ એમને પહોંચ આપી અને નવો ડબ્બો આપી દેવાનો ને આ રકમ લઈ અને સાવરકુંડલા આપણે જમા કરાવી દેવાની. ત્યાંથી તમને એનું વાઉચર પણ આપવામાં આવશે, એનો અહેવાલ પણ દર વર્ષે તૈયાર થાય છે. એ ઉર્સમાં આવો તો અહેવાલ પણ તમને આપવામાં આવશે કે કેટલા કામો થયા, ક્યાંથી કેટલી રકમ આવી, ક્યાં કેટલી રકમ દીધી, એનો ટોટલ હિસાબ છે ને આપણે અતીક બાપુના ઉર્સમાં એ રજૂ કરવામાં આવે. તો બસ આ રીતે આપણે બાગે રહમતથી જોડાયેલા રહી ઇન્શાઅલ્લાહ એની બરકતો રહમતો આપણને મળતી રહેશે. આપ સૌનો બહુ બહુ શુક્રિયા. અલ્લાહ બધાની રોઝીમાં, ઇલ્મમાં, ઉમરમાં ખૂબ ખૂબ બરકતો અતા ફરમાવે. બધાને ખૂબ સુકૂનવાળી, શાંતિવાળી જિંદગી નસીબ ફરમાવે. અને આપણે ખેડૂત હોય તો આપણે જમીનનું ઉછેર પણ અદા કરીએ. કારણ કે જે માલની ઝકાત વર્ષમાં એકવાર 2.5% લેખે કાઢવી ફરજ, એવી જ રીતે આપણી જમીનની ઝકાત કાઢવી પણ ફરજ છે. કે જે માલ વરસાદના પાણીએથી તૈયાર થયો હોય બધો અથવા જાજો ભાગ, તો એનું 100 રૂપિયે 10 રૂપિયા કાઢવું ફરજ છે. અને પીતથી તૈયાર થયું હોય એ પાક બધો અથવા જાજો ભાગ, તો 100 એ 5 એ કાઢવું એ આપણા ઉપર ફરજ છે. જે રીતે આપણા માલની ઝકાત કાઢવી આપણા ઉપર ફરજ છે. આપણા માલની ઝકાત આપણા માટે ખાવી જાયઝ નથી. એવી જ રીતે આપણી ખેતીની ઉછેર, જે ઉછેરનો હિસ્સો છે, હક છે, એ પણ આપણા માટે ખાવો જાયઝ નથી. તો એ અદા કરવાની પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે નિયત કરશું. જે નિયત કરે એ ઇન્શાઅલ્લાહ બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ. બધાનો અવાજ નથી આવ્યો એટલે બધાને નથી અદા કરવાનું. અમુક જ અદા કરશે કે બધા કરશે? બધા અદા કરવાના હોય તો બધા દુરુશી પડી લે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદિના વ મૌલાના મુહમ્મદ મa'al જૂદી વલ કરમ મંબાઇલ ઇલ્મી વલ હિલ્મી વલ હિકમ વાલી મુબારક વસલ્લમ. તો એ ઉશર પણ આપણે અદા કરતા રહી. અને એ ઉશર આપણા કુટુંબમાં કોઈ ઉશર લેવા લાયક હોય, ઝકાત લેવા લાયક હોય, તો સૌથી પહેલો હકદાર, વધુમાં વધુ હકદાર એ આપણા ખાનદાનના લોકો છે. અડોશ પડોશમાં કોઈ ઝકાત લેવા લાયક હોય તો એને પણ ઉશર દઈ શકીએ. બહાર ગામમાં આપણા કોઈ સંબંધી હોય તો એને પણ દઈ શકીએ. અથવા દીનના કામો માટે આપણા ફૈઝ મોહમ્મદી ટ્રસ્ટમાં જે 300 મસ્જિદ મદરસાઓ ચાલે છે, 2 દારૂમ ચાલે છે, તો એમાં પણ આપણે આપી શકીએ. એ ઉશર કાઢશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ એની બરકતો રહમતો ખૂબ મળશે. અને પોતે અનુભવ કરશો કે ઉશર નહોતા કાઢતા ત્યારે આપણા ઘરની પોઝિશન કેવી હતી અને ઉશર કાઢવા મળ્યા ત્યારબાદ અલ્લાહની કેટલી રહેમતો આપણા ઘર ઉપર વરસે છે, એ પોતે અનુભવ થશે ઇન્શાઅલ્લાહ. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા. અને હવે જે ભાઈ મુલાકાતોમાં બાકી હોય તે મળી લે
અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જે વસીમ બાપુએ કીધું આજે ત્રીજો પ્રોગ્રામ હતો અત્યારનો. પહેલા નગડલા થયો, પછી એબલવડ થયો અને આ ત્રીજો પ્રોગ્રામ. અને અહીંથી કોદિયા મુકામે પ્રોગ્રામ છે અને ત્યારબાદ ઇન્શાઅલ્લાહ મુની દાદા વેરાવળ જશે. અને એબલવડની વાત કરું તમને ખુશીની કે ત્યાં 5 ખાદિમને સફીર બનવાની વાત કરી તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ત્યાં 15 સફીર બની ગયા. કેટલા સફીર બન્યા? 15 સફીર. આ તમને એટલા માટે વાત કરવાની છે કે તમે બધાએ જે પોતાના ગામની ફિકર કરો, ખાસ કરીને તમારા જે જવાબદાર છે નાસિરભાઈ ને એ બધા ભાઈઓ, એમ આજુબાજુના ગામની પણ ફિકર છે તમને. નાસિરભાઈ અને શબીરભાઈ કીધું કે એ રાતથી ત્યાં મહેનતમાં લાગ્યા હતા અને ઘરે ઘરે જઈને બધાને દાવત દીધી કે ભાઈ મુનીર દાદા આવે છે એટલે આપણે બધા હાજર રહેવાનું. તો એ તમને બધાને પણ ખુશી થાય એ માટે હું વાત કરું છું કે 5 ખાદિમ બનવાની વાત કરી તો 15 ખાદિમ બની ગયા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. 12 + 3 15. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મુનીર દાદા એવા ખુશ થયા કે ફરમાયું કે એભલવડ ગામની અંદર જ્યારે પણ બધા જવાબદારો સફીરો મળીને મસ્જિદની વાત કરશે, મસ્જિદનું કામ શરૂ કરવાની વાત થશે, ત્યારે ઇન્શાઅલ્લાહ મુનીર દાદા તરફથી જેટલા સફીર બન્યા એટલા લાખ રૂપિયા એ મસ્જિદ માટે આપવામાં આવશે. કેવડી મોટી વાત! હવે સફીર બનવાની કેટલી મોટી બરકતો કે એ સફીર બન્યા ને એક સફીરના બદલામાં ગામમાં 1 લાખ રૂપિયા આવશે. 15 સફીર બન્યા તો મુનીર દાદા તરફથી 15 લાખ રૂપિયા એ ગામમાં આપવામાં આવશે. કેવડી મોટી વાત! અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો આપણને બાગે રહેમતનો પૂરેપૂરો સપોર્ટ છે. બસ એ બરકતનો, એ રહેમતનો આપણે ખૂબ ખૂબ લાભ લઈ આપણે કદમ એક આગળ વધશું તો બાગે રહેમતથી આપણને 5 કદમ આગળ સપોર્ટ કરવામાં આવશે. તો એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ મોટું કામ થયું. અને બીજી એક ખાસ વાત એ પણ કહી દઉં કે આપણે થોડાક દિવસ પછી 12 રબીઉલ અવ્વલ શરીફ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની 1500 વર્ષની જે ઈદ મિલાદુન નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની જશ્નનો મોકો આવે છે. તો આપણે પણ અત્યારથી તૈયાર થઈ જાય કે ઇન્શાઅલ્લાહ વધુમાં વધુ દુરૂદ શરીફ પડશું, નમાઝોની પાબંદી કરશું, કુરાન શરીફની તિલાવત કરશું, જુલુસ ખૂબ શાનો શોકતથી આપણે કાઢશું, ખૂબ બધાને નિયાઝ ખવડાવશું, આપણા ઘરમાં મસ્જિદોમાં બધી ખૂબ રોશની કરશું અને ગરીબ યતીમ મિસ્કીન બેવા હોય તો એમની મદદ પણ કરશું, જાનવરોને પણ આપણે ચારો નાખશું. એવી રીતે જે પણ રીતે આપણે હુઝુરની આમદની ખુશી મનાવી શકતા હોય આપણે વધુમાં વધુ આપણે ખુશીનો ઇઝહાર કરીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહની બારગાહથી આપણને એનું બહુ મોટું ઇનામ મળશે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ બધા આપણે કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ. હુઝુર કી આમદ, હુઝુર કી આમદ, હુઝુર કી આમદ. સુભાન અલ્લાહ. ચલો જે ભાઈઓ મુલાકાતમાં બાકી હોય મુલાકાત કરી લે.